Good morning, students. Myself, Yunus Mehta. Today, I start standard 10th, third lesson, an interview with Arun Krishnamurthy. So, dear students, we have already learned two lessons. The first one and the second lesson, and this is the third lesson, unit number 3. The title is Arun, an interview with Arun Krishnamurthy. Now, what is the information is given in this lesson? So first of all we check this. So in this lesson, in the part 1, we will discuss about Arun's life and NGO and EFI. So first of all, see the full form of NGO, non-government organization. Then second one, EFI, Environmentalist Foundation of India. Now in this lesson, Arun is only 17 years old. He was a student and performed the role of an EFI as an Environmentalist Foundation of India. He works at EFI and he performed the role to save the environment. Because in today's generation, we see many ways we polluted our earth. We polluted our environment, we polluted our air, water, etc. And these all are the part one. These all are the part of this whole environment. Whatever is around us, we call it the environment. And today's generation, today's man, today's man polluted the environment in any way. So here in this lesson, what will Arun do for the environment, and how can it save, and how can he started this chain of saving the environment with many enthusiastic energy. So in this lesson, in this interview, we listen the answer of Arun Krishnamurthy. Now we start. You have to open your textbook. Then I translate one by one the line. Then we understood the lesson. See the first line of the lesson. I start. Arun Krishnamurthy was just 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India. So here in this lesson, the author said that Arun was only 17 years old when he founded the EFI Environmentalist Foundation of India, beginning with the turtle walk. But when he started the EFI with the turtle walk, એટલે આમ આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે એને સ્થાપના કરી આ EFI ની, ત્યારે એ ટર્ટલ વોક એકદમ ધીરી ગતિએ એની સ્થાપના થઈ હતી. Beginning with the turtle walk, a move to save turtle eggs and young hatchling in Chennai. અને કહે છે કે ચેન્નઈમાં ટર્ટલ વોક, કાચબાના ઈંડા અને તેના નાના બચ્ચાઓને બચાવવાના આંદોલનથી શરૂ કરી. ટુડે, આજે, Arun and his team of volunteers. See the word volunteer means સ્વયંસેવક, જે જાતે કોઈ પણ જાતના પૈસા લીધા વગર કામ કરી શકે અને આપણે વોલન્ટિયર કહીએ છીએ. એટલે અહીંયા કહે છે કે ટુડે Arun and his team of volunteers have cleaned beach and various water bodies in Chennai. એટલે અહીંયા કહે છે કે આજે અરુણ અને તેના જે સ્વયંસેવકો જે છે, જેના સ્વયંસેવકોના જૂથો છે, એ ચેન્નઈ, હૈદરાબાદ, આ જે બધા સિટી એરિયા કરા. એટલે અહીંયા કહે છે કે a move to save turtle eggs and young hatchling in Chennai. Today Arun and his team of volunteers have cleaned beach and various water bodies in Chennai, Hyderabad, Delhi, Coimbatore and Pondicherry. એટલે અરુણ અને એના જે સ્વાથી મિત્રો જે ખરા, જે સ્વયંસેવકો ખરા, એમને આ કાચબાના ઈંડા બચાવવા, તેના નાના બચ્ચાઓને બચાવવાના આંદોલનથી શરૂ કરી અને જે કિનારાઓ સાફ કરવા, બીચ સાફ કરવા, તેની શરૂઆત ચેન્નઈ, ત્યાર પછી દિલ્હી, કોઈમ્બતુર, હૈદરાબાદ અને પોંડિચેરીમાં કરેલી છે. The team clean lakes, beach and zoo, plant trees, educate people through street plays and also makes environment friendly paper bags. Listen again. The team cleans lakes, તળાવ, beach એટલે કે જે નદીના, જે આપણે દરિયા કિનારા કહીએ છીએ તે, and zoos એટલે જે પ્રાણી સંગ્રહાલયો છે,
પ્લાન્ટ ટ્રીઝ વૃક્ષારોપણ કરવું, એજ્યુકેટ પીપલ લોકોને જ્ઞાન આપવું, થ્રુ સ્ટ્રીટ પ્લેસ પેલા ફળિયામાં કે સોસાયટીમાં રોલ ભજવીને આડી વગાડીને રોલ ભજવીને લોકોને જાગૃત કરવાનું કામ જે કર્યું. એન્ડ ઓલ્સો મેક એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી પ્રોગ્રામ અને પર્યાવરણને નુકસાન ન પહોંચાડે તેવી જે પેપર બેગ જે ખરી આપણે પોલિથીન પેપર વાપરીએ છીએ, આપણે પોલિથીન પ્લાસ્ટિક બેગ વાપરીએ છીએ, એના બદલે એ લોકો પેપર બેગનો ઇસ્તેમાલ કેવી રીતના કરવો તે આગળ સમજાવે છે, જેથી ઇટ કેન નોટ બી કોઝ ફોર ધ એન્વાયરમેન્ટ, જેથી પર્યાવરણને કોઈ નુકસાન કે કારણ ઊભું ન થાય એટલા માટે. Arun's team has students who joined him when they were in class 7. આ અરુણની જે ટીમ ખરી, અરુણનું જે જૂથ ખરું એ વિદ્યાર્થીઓ છે અને જેઓ 7મા ધોરણમાં હતા ત્યારથી તેને આ ગ્રુપ જે ખરું EFI નું એ જોઈન કરેલું છે. And continue to work with him even after 5 years. અને આજે 5 વર્ષ પછી પણ તેની સાથે કામ ચાલુ રાખ્યું છે. એટલે અરુણની જે ટીમ ખરી, જે જૂથ ખરું એમને ધોરણ 7માં હતા ત્યારથી અમે એમની સાથે કામ કરતા હતા અને આજે 5 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છતાં પણ અરુણ અને તેની જે ટીમ ખરી, ટીમ ઓફ વોલન્ટિયર્સ એ તેમની સાથે કામ કરે છે. Now see the questions when an interviewer talking with the Arun Krishnamurthy. So what was the reply for the particular answer is given in our text as a rule of interview. Okay. See the first questions asked by the interviewer to Arun Krishnamurthy. The question is that which experience as a child inspired you to take up the cause of the environment? What was your first activity? એટલે અગર કહે છે કે એક બાળક તરીકે તમારો કયો એવો અનુભવ હતો કે જેને લીધે તમને પર્યાવરણ માટે લડવાની પ્રેરણા મળી અને તમારી પહેલી પ્રવૃત્તિ કઈ હતી? એ આગળ પૂછે છે એક બાળક તરીકે તમને આવું કામ કરવાનો અનુભવ ક્યાંથી મળ્યો અને તમને પ્રેરણા ક્યાંથી મળી આ પર્યાવરણ વિશે લડવાની અને તમારી પહેલી પ્રવૃત્તિ કઈ હતી? સી ધ આન્સર ઓફ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ. તો અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિનો જવાબ જુઓ. અ બ્યુટીફુલ લેક નેક્સ્ટ ટુ માય હાઉસ. એક સુંદર તળાવ જે મારા ઘરની બાજુમાં હતું. which one had a lot of birds, frogs and snake. કે એક સમય એવો હતો કે જ્યારે તેની અંદર ઘણા બધા પક્ષીઓ, દેડકાઓ અને સાંપો હતા. was heavily polluted. જે બહુ ભયંકર રીતે પ્રદૂષિત થયું. It led to the spread of mosquitoes and turned a lovely place into an ugly neighborhood. અને તેમાંથી ધીરે ધીરે મચ્છરનો ઉપદ્રવ થયો અને ઉપદ્રવ મચ્છરનો વધ્યો અને આ સુંદર તળાવ જે ખરું એ એક ગંદી જગ્યાની અંદર એ ફેરવાઈ ગયું. This hurt me badly and I wanted to do something about it. અને આને મને બહુ જ દુઃખ પહોંચાડ્યું એટલે મારે આના વિશે કંઈક કરવું. I got together with a couple of my friends. હું અને થોડા મારા મિત્રો સાથે ભેગો થયો and cleaned the pond next to my house. અને મારા ઘરની બાજુમાં જે તળાવ હતું એ સાફ કર્યું. This was the first activity. અને આ અમારી પહેલી પ્રવૃત્તિ હતી. Now here the Arun replied to an interviewer about the first activity of his life about EFI, how he and his friends get together and clean the pond next to his house. Okay, and he explained and એને એવું પણ કહ્યું કે that was the lake. જે તળાવ હતું એની અંદર વર્ષો પહેલા જોવા જઈએ તો એ પહેલા તો many birds, many frogs and snakes હતા અને સાપ પણ હતા. But right now it was very polluted, heavily polluted, and it spread mosquitoes all around. અને જેના કારણે મચ્છરનો ઉપદ્રવ વધારે વધી ગયો, ગંદુ થઈ ગયું અને અરુણ અને તેની ટીમે આ જે ખરું તળાવ તેને સાફ કર્યું. Now see the second questions. What kind of support did you get from your parents and teachers? તમને તમારા માતા-પિતા અને શિક્ષકો તરફથી કેવો સહકાર મળ્યો? Was there any conflict between study time and activism? શું તમને તમારા શિક્ષણની પ્રવૃત્તિ તમને તમારા શિક્ષણ અને આ પ્રવૃત્તિ વચ્ચે કોઈ વિસંગતિ ઊભી થઈ, વચ્ચે કોઈ સંઘર્ષ ઊભો થયો? કોન્ફ્લિક્ટ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો સંઘર્ષ. એટલે શું તમને તમારા સ્કૂલના પ્રવૃત્તિ અને આ EFIની પ્રવૃત્તિ વચ્ચે કોઈ સંઘર્ષ થયો? તમને તમારા માતા-પિતા તરફથી, ટીચરો તરફથી કેવો સહકાર મળ્યો? શું તમને તમારા સ્ટડી ટાઈમ અને આ EFIની પ્રવૃત્તિ વચ્ચે કોઈ સંઘર્ષ થયો? Now see the answer of Arun.
part, જો મારી વાત કરીએ તો I also feel sure that I did not fail my parents in any way. મેં મારી જાતે પણ નક્કી કરી લીધું હતું કે મારા માતા-પિતાને હું ક્યારે નિરાશ નહીં કરું. I always informed them about everything that I did. હું તેમને હંમેશા માહિતગાર કરતો, હંમેશા તેમને જણાવતો જે કે હું કરતો. And took their advice before jumping into action. અને કોઈ પણ ક્રિયાની અંદર કૂદતા પહેલા હું મારા માતા-પિતાની સલાહ લેતો, હું મારા માતા-પિતાની એડવાઇસ લેતો. I have teachers who taught me how to go about things. મારી પાસે એવા શિક્ષકો છે જે કઈ રીતે કામ પૂરું પાડવું તે મને શીખવતા. They also taught me humility. તેમણે મને માણસાઈ શીખવી છે, એટલે કે વિનમ્રતા મને શીખવી છે. So that I did not become snobbish or arrogant. તેમણે મને માણસાઈ શીખવી છે જેના કારણે હું અહંકારી કે દંભી માણસ બની શકતો નથી. I start thinking I was a superstar. અને એવું વિચારું કે હું એક સુપરસ્ટાર છું because કારણ કે I was doing all this environment work. કારણ કે હું આ બધું પર્યાવરણનું કામ કરું છું. કારણ કે હું આ બધું પર્યાવરણનું કામ કરી રહ્યો છું. They taught me to be simple and keep learning all the time. તેમણે મને શીખ્યું છે કે હંમેશા સતત ક્રિયાશીલ રહીને જીવનમાં આગળ શીખતા રહેવું જોઈએ. I am not activist. હું કોઈ આંદોલન કરનાર વ્યક્તિ નથી. I am an environmentalist. હું એક પર્યાવરણવિદ છું, પર્યાવરણવાદી છું. I have learned so much by doing this work. અને આ કામ કરીને મેં જીવનમાં ઘણું બધું શીખ્યું છે. Now see the second questions. એને પૂછવામાં આવ્યું અરુણને કે તમને તમારા માતા-પિતા અને શિક્ષકો તરફથી કેવો સાથ સહકાર મળ્યો. તો અહીંયા આગળ એવું પણ પૂછે છે કે શું તમે તમારા સ્ટડી ટાઈમ અને તમારા EFI ની પ્રવૃત્તિ વચ્ચે કોઈ સંઘર્ષ થયો? અરુણે બહુ સારી રીતના જવાબ આપ્યો. એને કહ્યું કે ના, એના માતા-પિતા એ હંમેશા તેને સમર્થન આપનારા છે. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો પોતાના માતા-પિતાને જણાવી દેતો. પોતાના માતા-પિતા ક્યારે નિરાશ થાય એવું ક્યારે તેને કોઈ કામ કર્યું નથી. પછી એને એવું પણ કહ્યું કે તેના શિક્ષકો જે ખરા એ શિક્ષકો પણ તેને જીવનમાં વિનમ્રતા અને માણસાઈ શીખવે છે. જીવનમાં હંમેશા પ્રયત્નશીલ અને સતત શીખતા રહેવું જોઈએ એ એને શીખ્યું, જેથી તે અહંકારી અને દંભી બની શકે નહીં. અને એક અરુણ કોઈ આંદોલનવાદી નથી, અરુણ એ પર્યાવરણવાદી છે અને તેને ઘણું બધું શીખ્યું છે આ પર્યાવરણનું કામ કરીને. See the third questions. How did your school and college further your interest? શું તમારી શાળા, કેવી રીતના તમારી શાળા અને કોલેજે તમારો રસ આ પર્યાવરણ વિશે વધાર્યો? Both my school and college. હવે આગળ જોજો. How did your school and college further your interest? તમારી શાળા અને તમારા કોલેજ તમારા રસને કઈ રીતે આગળ વધાર્યો? તેના જવાબ આપતા અરુણ replied to the interviewer that both my school and college had plenty of green cover and both were home to several other life forms. એટલે અરુણે કહ્યું કે તમારી શાળા અને કોલેજમાં બંનેમાં ખૂબ જ લીલોતરી હતી અને બંને આ સ્થળ એવા છે જ્યાં અસંખ્ય જીવોનું ઘર હતું. અધર લાઈફ ફોર્મ્સ મીન્સ કે બીજા જીવોના ઘર હતા. This made me understand their importance. જેને મને તેનું મહત્વ સમજાવ્યું. How beautiful they are and why we need to protect them. તે કેટલા સુંદર છે. આથી મને સમજાવ્યું કે તેનું મહત્વ શું છે અને તેઓ કેટલા સુંદર છે. આપણે શા માટે તેમનું રક્ષણ કરવું જોઈએ? Okay, they do their activity their own and how can we protect them? તે બધી પ્રવૃત્તિ તેમની જાતે કરે છે અને આપણે તેમની સુરક્ષા કરવાની જરૂર શા માટે છે? These animals are on their own way. આ પશુ પક્ષીઓ જે ખરા, આ પ્રાણીઓ ખરા, તેઓ તેમના રસ્તે છે, તેઓ સ્વતંત્ર છે. Find their own food. પોતાનો ખોરાક જાતે શોધે છે. And are always active. હંમેશા ક્રિયાશીલ હોય છે. On the move and never lazy. અને હંમેશા હરતા ફરતા હોય છે અને ક્યારેય કોઈ દિવસ તેઓ આળસ કરતા નથી. It is so positive અને આ ઘણું હકારાત્મક છે. We have a lot to learn from them. અને આપણે આ પ્રાણીઓમાંથી જોઈને કંઈક વધારે શીખવું જોઈએ. આપણે તેમની પાસેથી ઘણું શીખવું જોઈએ. Why? Because animals, insect, bird, they are the other life forms for us. They find their own food, they find their own place. Okay, many birds and insects
માનતા નથી. ઓકે, they always active and always thinking in a positive way. હંમેશા તેઓ પોઝિટિવ હકારાત્મક રીતે વિચારતા હોય છે, પોતાની સ્વતંત્ર લાઈફ જીવતા હોય છે. તો શા માટે આપણે તેમનું રક્ષણ કરવું જોઈએ? As a human beings we have to learn lot of things from animals and these kind of birds. એટલે આપણે ઘણું બધું આ પશુ પક્ષીઓ પાસેથી આપણે ઘણું બધું શીખવું જોઈએ. Now see the next one. Next questions of Arun, an interview, not Arun. Did you feel any hesitation in quitting a well-paying job and venturing into this full-time? What were the options you weighed before you arrived at your decision? અને અહીંયા કહે છે કે એક સારા પગારવાળાની નોકરી છોડીને આ કામમાં તમે ઝંપલાયું તે પહેલા તમને કોઈ ખરાબ અનુભવ થયો ખરો? કે છે આ નિર્ણય લેતા પહેલા તમારી પાસે કયો વિકલ્પ હતો? અને અહીંયા તરત જ અરુણને પૂછે છે કે એક સારા પગારવાળી નોકરી તમે છોડી અને આ પર્યાવરણના કામમાં તમે તમારા જીવનને ઝંપલાયું તો શું તમને કોઈ અનગઢ એટલે મીન્સ કે કોઈ તમને કપરો અનુભવ થયો, કોઈ ખરાબ અનુભવ થયો? અને આ નિર્ણય તમે લીધો કે EFI ની અંદર જોઈન કરો તો એની પહેલા તમારી પાસે કોઈ વિકલ્પ તો ખરો? See the answer of Arun. It is always good to decide in the favor of what you really love to do. એટલે અહીંયા કહે છે કે તમારે જે કરવાનું, તમારે જે કામ કરવાનું ખરેખર ખૂબ સારું લાગતું હોય તેના પક્ષમાં નિર્ણય લેવો એ સારો છે, એ યોગ્ય છે. તમને જે પ્રવૃત્તિ કરવાથી આનંદ મળતો હોય કે સારી લાગે તેના પક્ષમાં નિર્ણય લો. I quit my job at Google. મેં મારી નોકરી જે ગૂગલમાં છોડી દીધી. But I still keep in touch with my friends there. પણ હજુ પણ હું મારા મિત્રો સાથે ત્યાં આગળ લાગણીથી જોડાયેલો છું. કે છે I have already leave my job only, not my relations. મેં મારી નોકરી છોડી છે, મેં મારા સંબંધો છોડ્યા નથી. But I still keep in touch with my friends there. So only my duties at Google have come to an end. તો મારી જે ફરજ હતી ગૂગલ પ્રત્યે તેનો અંત આવ્યો છે, not my emotional bond. એટલે મારા ભાવનાત્મક જે સંબંધો ખરા ને તેનો કોઈ અંત આવ્યો નથી. I have leave the job, I have not leave my friendship. મેં મારી નોકરી છોડી છે, મેં મારા ભાવનાત્મક સંબંધોને છોડ્યા નથી. So this is the answer of Arun Krishnamurthy to an interviewer. તે ઇન્ટરવ્યુઅરને જવાબ આપે છે કે ભાઈ મેં ડિસિઝન લીધું એ મારા ફેવરમાં લીધું, મેં મારા પક્ષમાં લીધું, મને જે પ્રવૃત્તિ ગમતી હતી મેં એની તરફ લીધું અને મેં મારી નોકરી માત્ર છોડી છે, મેં મારી દોસ્તી, મેં મારા ભાવનાત્મક સંબંધોને છોડ્યા નથી. I understood that I had to leave the job at that minute in 2010. એટલે કહે છે કે 2010 માં તે જ ક્ષણે મને સમજાઈ ગયું જ્યારે મારે નોકરી છોડવી જોઈએ. Or else I would never be daring enough to do so. નહીં તો તેમ કરવાની આજે પણ મારામાં હિંમત થઈ ના હોત. આજે હું આજે EFI માં છું. જો મેં નોકરી છોડી ના હોત ને તો આજે હું આ EFI ની અંદર આવ્યો પણ ના હોત. જો એવું મેં ના કર્યું હોત ને હિંમત ના કરી હોત તો આજે હું જગ્યાએ હોત નહીં. I could not sit back and enjoy life when environment damage was happening on a such a large scale. અને એને કહે છે કે પર્યાવરણને આટલા મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થતું અને હું આરામથી બેસીને મારું જીવન માણું એવું મારે જોવું ન હતું. I wanted to do something and that something need my full attention. અને મારે કંઈક કરવું હતું અને એ માટે મારે પૂરેપૂરા ધ્યાનની જરૂર હતી. So I left Google for EFI. તો મેં મારી જે જોબ કરી for the Google એ છોડી દીધી only for EFI, Environmentalist Foundation of India. I have quit my job because I need the full concentration for EFI. Because I was not that kind of person to sit back on the chair and see the damage, a full scale damage of the environment. કે હું એવું નથી કે આ ખુરશીમાં પાછળ બેસી રહું, જીવનને માણું અને પર્યાવરણનું મોટા પાયા પ્રમાણે નુકસાન થતું હોય તેને હું જોતો રહું. So students, this is our part 1. I will talk next questions of Arun Krishnamurthy and interviewer in my next part of video. This is part 1. આ part 1 હતો. હવે પછીના જે બાકીના જે પ્રશ્નોત્તરી રહી એન્ડ ઇન્ટરવ્યુ આપનાર જે છે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ, આ બંનેનો જે સંવાદ કરો, બંનેના જે ક્વેશ્ચન્સ આન્સર કરા એ આપણે પછીના ભાગમાં આપણે